हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पापियों को पाप से
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, भगवान की है आरती। भगवान की है आरती, भगवान की है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप है तारती। ये अमर ग्रंथ है मोक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये दिपंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत मिटाने वाला, हरि दर्शन करा
दर्श कराने वाला ये संत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हर दर्शन कराएगा ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करेंगे दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी मधुसूदन को आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती वो भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सेट कर लेता हूँ क्लोज अप उससे ज्यादा थोड़ा देर कर दे। हाँ बस ठीक है थोड़ा प्रभु भी आ जाए ठीक है स्टाफ भी आना चाहिए बोला ना। हाँ हाँ ठीक है इसमें तो आ ही रहे ना प्रभु भी आ रहे स्टाफ भी आ रहे थोड़ा सा इधर कर सकते हो बोला है बस 1.2 कर दी
वैष्णवे पुनः
धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवर्षसनातनम् तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयरामसुरतो पङ्गुर्मन्दनते मत्सर्वैश्वपदां भोजु श्रीराधामदनो दैवायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति जनमयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं जय सनातन भक्त रघुना श्री गोपाल भक्त दास रघुना गोसाईर पुरी चरणवृंदा जहाँ ही जगत गुना बदहीतनते भक्ति मोकमावरते श्रुति यत्कृपात्वमहं वन्दे रामगोपालकं नित्यानन्दवंशदेवं यद्गोपालनन्दनं गौरप्रेमप्रचारकं वन्दे मदनगोपालम् श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त्या श्रीमद्
सकल श्रद्धया स्त्री गोप्यः तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जयति तेधिकं जन्मना प्रज वयतैर्वेदा शरदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रद्धया शरदत्रहि
शरदुदाशने साधुदास सरसिजोदर श्रीमुषा
প্রেমবিক্ষিতম ইহরঞ্জতে জ্ঞানমঙ্গলম प्रहर्षितं प्रिया प्रेमविन्दितं विहरन्तु ते ध्यानमङ्गलम् रहसितं प्रेमविक्षितम इहरञ्जते ज्ञानमङ्गलम प्रहर्षितं प्रिया प्रेमविन्दितं विहरन्तु ते ध्यानमङ्गलम् रहस्यं सोऽयमिति प्रिया रहस्यमन्दिरोऽयमिति प्रिया गुहसनो নিখিল রসিক ভক্তগণ পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী গোপীপদাসিতের গৌরবে সেই চরণে সেই ভাবে মন ডুবিয়ে আজ তাঁদের কথা বর্ণন করছেন শ্রীল সুখদেব গোস্বামী চরণের সম্মুখে, শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের সম্মুখে। হে মহারাজ, কি করে যে তাদের কথা বলি বুঝতে পারি না। তোমার ওই ভগবান তিনি যেমন নিষ্ঠুর হতে পারেন, তিনি যেমন হৃদয়হীন আচরণ করতে পারেন, তিনি যেমন ক্রূর আচরণ করতে পারেন, মহারাজ এ ভাবনার অতীত। যাদের আহ্বান করে আনলেন, তোমাকে প্রথমেই বলেছি ব্রজগোপিকারা প্রস্তুত ছিলেন তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকে বরণের অর্ঘ্যকে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তারা গাম্ভীর্য শালীন। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাদের হৃদয় পাত্রটি কৃষ্ণ প্রেমেতে একেবারে চৈতুম্বুর হয়ে ভরা ছিল, কানায় কানায়। তারা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তারপরও তাদের সম্ভ্রম, তাদের লজ্জা, তাদের সংকোচ,
তাদেরকে বেঁধে রেখেছিল। তারা তাদের মনের কথা নিবেদন করতে পারেননি ভাষার মাধ্যমে, কিন্তু দৃষ্টির মাধ্যমে নিবেদন করেছে। তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে, দর্শনের মাধ্যমে ওই কালীয় দমন দিবসে তাদের চাহনির দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝিয়েছিলেন, হে প্রিয়তম, হে প্রাণবন্ধ, আমরা প্রস্তুত। যবে তুমি আমাদের আহ্বান করবে আমরা ছুটে যাব। অতি সুতান্ময় ভক্তৃবান্ধবান, অতি বিলম্ব, সব কিছুকে অতি বিলম্ব, আর কোনদিন তাদের অঙ্গীকার করব না, এমন সংকল্প নিয়ে ছুটে যাবে তোমার কাছে। কিন্তু কৃষ্ণ, আহ্বান তোমাকে করতে হবে। আমরা কুলবোধ করছি, আমরা এইভাবে ওই লাজ লজ্জা সব বিসর্জন দিয়ে এইভাবে ওই আগে ছুটে যেতে পারি না। তবে তোমাকে আমাদের মনের ভাবের কথা জানিয়ে রাখলাম, আমরা প্রস্তুত। এত যে কথা বললেন, এত কিছু কথা বললেন, সে ভাষায় না, শুধু চাহনি। দৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অনুরাগের কথা, তাদের প্রস্তুতির কথা, তাদের সমর্পণের কথা, সব কিছু ঘোষণা করে দিলেন। আর তাদের সেই ইঙ্গিতকে শ্রীকৃষ্ণ কখনো রসিকেন্দ্র চূড়ামণি হয়ে ওঠেননি। সেই হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন, যাতে তাদের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন। তাদের সেই প্রেমকে অনুভব করেছেন, অনুভব করেছেন বলা যায় না, জেনেছেন, সখার মাধ্যমে জেনেছেন যে সখা এই প্রেমের পর এ হচ্ছে প্রেমের প্রকাশ, প্রেমের নিবেদন, প্রেমের সমর্পণ। আর এই প্রেমের আঙিনাতে পদার্পণ করতে হলে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে। খুব সাধারণ তারা নয়, তাদেরকে খুব সাধারণ মনে করলে খুব ভুল করবে। ভগবান নিজেকে এতদিন ধরে প্রস্তুত করেছেন। শুধু শ্রীকৃষ্ণ নন, শ্রীকৃষ্ণের যে ভগবত্তা স্বরূপ, যে কারণে এই রাসলীলার বর্ণন আরম্ভ করতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামীচরণ এই শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন, ভগবান রাত্রি শারদা ফুল্ল মল্লিকা বিক্ষরন্তুম মনশ্চক্রে যোগমানঃ। হে পরীক্ষিত, ভগবান অতি ভগবান হয়েও তা শারদপূর্ণ মল্লিকা রাত্রি বিশ্ব রন্তুম মনশ্চক্রে মত চক্র। অর্থাৎ এখানে প্রচেষ্টাটা ভগবানের দিক থেকেই বেশি।
ইচ্ছাটা কে করেছেন? না ভগবান করেছেন। যদি এখানে সাধারণ বিষয় হতো, ভগবানের বিশেষ ইচ্ছার প্রকাশ না হতো, তাহলে এখানে বলতেন মনশ্চকার, তা না। দুটো বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, এক হচ্ছে ভগবানকে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মনশ্চক্রে। ভগবান হয়েও রন্তুন মনশ্চক্রে, তিনি পূর্ণকাম, আত্মারাম, হ্যাঁ, অন্য নিরপেক্ষ, নিত্য মুক্ত, এত সব কিছু বিশেষণের যিনি অধিকার, সেই তিনি রমণ করতে ইচ্ছা করলেন, মিলিত হতে ইচ্ছা করলেন কাদের সাথে? এই ব্রজবতী কাদের সাথে আহ্বান করলেন। কলৌ যখন বামদৃশাং মনোহরম, এমন এক বংশীধ্বনি করলেন যে বামদৃশাং মনোহরম। এখানে সমস্ত নারীকুলের কথা বলেননি, বিশেষভাবে ওই ব্রজগোপিকাদের কথাই বললেন। কৃষ্ণ চেষ্টিতম বেনু, আর সেই বেনুধ্বনি শ্রবণ করে তারা ছুটে এসেছেন। কারণ তারা তাদের সন্দেহের সংবাদ তো পৌঁছে দিয়েছিলেন যে আমরা প্রস্তুত আছি, যেদিন তুমি আমাদের আহ্বান করবে আমরা ছুটে যাব সব ত্যাগ করে। তারা এলেন, সমস্ত কিছু পরিহার করতে। এসে সেই কথা জানিয়েও দিলেন। অতি বিলম্ব, হে অচ্যুত, তোমাকে মনে করিয়ে দেবে, তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমাদের, মনে আছে? হ্যাঁ, মনে আছে? আমাদের সেই কাত্যায়ন ব্রত উদযাপনের ফলদান করতে তুমি নিজে ছুটে এসেছিলে, আর তখন বলেছিলে যে অপেক্ষা করো, এমন একটি রজনী আসবে, আর সেই রজনীতে তোমাদের মনোবিলাস আমি পূর্ণ করব, তোমাদের গ্রহণ করব। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে তুমি চ্যুত হও না, সে কারণে তুমি অচ্যুত, তাই না? কৃষ্ণ, আমরা এসেছি, আর কেমন ভাবে এসেছি জানো? কেমন ভাবে এসেছি? যত যত বন্ধন ছিল, আমাদের যত যত মাইক বন্ধন ছিল, প্রতি সুপান্ময় ভক্তি বন্ধবান অতি বিলম্ব, আর কোনদিন তাদের স্বীকার করব, আর কোনদিন তাদের স্বীকার করব, এমন সংকল্প নিয়ে ছুটে এসেছে। যারা রুদ্ধ হয়েছে তারা তোমার জন্য কৃষ্ণ ছাড়ো হি কে হো, নিজ হি গে হো। যারা তাদের আত্মীয় স্বজনের দ্বারা রুদ্ধ হয়েছেন, দাঁড়াও, কোথায় চলেছ এত রাতে? যারা এমন ভাবে রুদ্ধ হয়েছেন, তারা বলেছিল তুমি তোমার সম্বন্ধে তোমার অধিকারের কথা বলছো, বেশ, এটা তো এই দেহটার সঙ্গে নাও, এই দেহ ছাড়ো হি দেহ, নিজেকে দেহ মনহি আত্মনষ্ট হয়ে যাবে। সেই দেহটাকে ছেড়ে তারা তাদের সূক্ষ্ম স্বরূপে এখানে উপস্থিত হয়েছে। এমন ভাবে যারা এসেছেন, আজ কৃষ্ণ নাকি তাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।
একবার ভেবে দেখো, পরীক্ষা দিচ্ছেন কে? যিনি তাদের প্রেমের গভীরতা নির্ণয় করতে পারবেন না। সেই গভীরতা নির্ণয় করার সামর্থ্য তোমার ওই ভগবানেরও নেই। তাদের হৃদয়ের গভীরতা, তাদের প্রেমের গভীরতা, তাদের সমর্পণ, এসবকে অনুভবের সামর্থ্য তোমার ওই ভগবানেরও নেই। আজ তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাদেরকে খুব খুব বড় আঘাত করছে। যে কৃষ্ণ তাদের জীবন স্বরূপ, যে কৃষ্ণ ছাড়া তাদের ওই শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, তারা কেমন জানো মহারাজ? তারা হচ্ছে চকর পক্ষীর মতো। চকর পক্ষীর কথা তো জানো? হ্যাঁ, যারা ওই চন্দ্র কিরণ নিষ্মাত সুধা পান করে জীবন ধারণ করেন, সেই চকর পক্ষীর মতো তারা। আর এই যুবকরা বৃন্দের চন্দ্রকে জানো? গৌরব চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ অলঙ্কপূর্ণ চন্দ্র, যে চন্দ্র কিরণ নিষ্ণাত সুধা পান করে তাদের জীবনকে ধারণ করে। আচ্ছা, সেই চন্দ্র যেন ওই স্বেচ্ছায় অস্তাচলে গমন করছে। যে চন্দ্রের কখনো অস্ত হয় না, সদা উদীয়মান, যে চন্দ্র তাদের আকাশে কখনো অস্ত যায় না, আজ সেই চন্দ্র যেন স্বেচ্ছায় অস্তাচলে গেছেন। অথবা তাদের দুর্ভাগ্যরূপ রাহু যেন গ্রাস করেছে তাকে। এখন তাদের অবস্থা কি জানো? ম্রিয়মাণ, মরণ, মৃত্যু পথ যাত্রী, কিন্তু মরবেন যে তারও তো উপায় না। তারা যে মৃত্যুকে বরণ করবেন তারও উপায় না। তারা যে কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদন করেছেন, কৃষ্ণ রসের আস্বাদন করেছেন, আর এ বড় বিচিত্র। কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদনটা বড় বিচিত্র, বিষামৃত অপূর্ব মিলন। বিষের জ্বালা তো সহ্য করা যায় না, আবার অমৃত ওই জ্বালাতে মরতেও দেয় না, বাঁচিয়ে রেখে দেয়। একদিকে আনন্দ, আরেকদিকে তীব্র সন্তাপ। আর সেই সন্তাপ যেমন তেমন সন্তাপ নয়, যে সন্তাপ সহস্র সূর্যের সন্তাপকেও ম্লান করে দেয়। সূর্যকান্ত মণি শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন, এদিক ওদিক ইতি উতি ছোটাছুটি করছেন, দৌড়াদৌড়ি করছেন, কোথায় কৃষ্ণ। সূর্যকান্ত মণির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যকান্ত মণি কেমন? তা বললেন যে মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ তার মধ্যে পড়লে সূর্যের থেকে সহস্রগুণ সংতপ্ত হয়ে যান, গরম হয়ে যান। তার উপরে শ্রীমতী রাধারানী দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করছেন, কোথায় কৃষ্ণ। সেই সন্তাপ তার বোধ হচ্ছেন।
কারণ কৃষ্ণ বিরহের সন্তাপ তখন তিনি দগ্ধ করছেন। মহারাজ, তেমন সন্তাপ দগ্ধ হয়ে আজ সকলে একত্রিত হয়েছে। আর এখন ওই অনুকূল প্রতিকূল কোন বিষয় নেই, সকল কৃষ্ণের বিরহ সমস্ত গতিকুলকে যেন এক করে দিয়েছে। চন্দ্রাবলী আদি তারা বিতর্ক, শ্রীমতী রাধারানীর প্রতিপক্ষা, কিন্তু আজ এই কৃষ্ণ বিরহ যেন সব এক করে দিয়েছে। সকলে এক স্থানে বসে আছেন, এক স্থানে বসে বিলাপ করছেন। আর তারা জানেন যে কৃষ্ণকে যদি আকর্ষণ করতে হয় তাহলে ভগবত আরাধনা, ওই যে বলেছিলেন গানাৎ করতরং মহি, ভগবত আরাধনা যদি করতে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে সঙ্গীত। জপাৎ কোটিগুণম ধ্যানম, ধ্যান কোটিগুণ তালম, তাল কোটিগুণম গানম। তারপর কি বললেন? গানাৎ করতরং মহি। ভগবত আরাধনায় জপের থেকে কোটিগুণ ফল লাভ করা যায় কিসে? না ধ্যানে। ধ্যানের থেকে কোটিগুণ ফল লাভ করা যায় কিসের মাধ্যমে? যদি তালের মাধ্যমে, নৃত্যের মাধ্যমে ভগবত আরাধনা করে। তার থেকেও কোটিগুণ ফল লাভ করা যায় কিসে? না যদি সুরের মাধ্যমে তাকে আহ্বান করি, তার আরাধনা করি। বলেন যে এরপর গানাৎ করতরং মহি, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তারা যারা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, তারা কৃষ্ণের এই বিশেষ বিষয়টি জানতেন না, জানতেন। এই জন্য তারা করছেন বিলাপ। বিলাপ কখনো সঙ্গীত হয় না, বড় বিচিত্র। কিন্তু কৃষ্ণের জন্য বিলাপ আজ সঙ্গীতের রূপ ধারণ করেছে। কেন না? আমাদের মনের কথা, আমাদের প্রাণের কথা তাকে জানাবো, যা শ্রবণ করে তিনি আকৃষ্ট হবেন। একত্রিত হয়ে একে একে তাদের মনের কথা প্রকাশ করতে আরম্ভ করবে। তাদের অবস্থার কথা। কৃষ্ণ একবার আমাদের দিকে ফিরে চাও, একবার ফিরে যাও। তুমি কাদের এখানে রেখে গেছো? তারা কারা? কোনদিন কি একটু বোঝার চেষ্টা করেছো? যারা সর্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করেছেন, তাদের সমর্পণটি কেমন? কোনদিন কি তাদের হৃদয়ের কথা বোঝার চেষ্টা করেছো? তাদের সমর্পণ কতটা সর্বৈব? কোনদিন কি বোঝার চেষ্টা করেছো যে কৃষ্ণ ছাড়া তাদের আর কোন জ্ঞান নেই? তারা বহু পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু আমরা জানতেও চাই না, বুঝতেও চাই না। অক্ষম্যতাং ফলমিদম ন পরম বিদাম সখ্য পশু অনুবিদিশয়তর বয়স্যৈ বক্ত্রং ব্রজেশ সুতয়োরনুবেন দুষ্টং
জৈবা নিপীড়িত মনুরক্ত মতাক্ষ কটাক্ষ মোচন অক্ষণ্যতাম ফলমুদম। তারা বহু আগে ঘোষণা করে দিয়েছেন, তাদের নবানুরাগ দশা। ভগবান তো অনেক পরে বুঝেছেন তাদের কথা। ভগবান তো তার প্রেমের রাজ্যে পদার্পণ অনেক পরে করেছেন। তাদেরকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে সেই বিষয়টাকে আস্বাদন করার জন্য যেন প্রেমের রাজ্যে এসেছেন, কিন্তু তারা বহু আগেই বলে দিয়েছেন অক্ষণ্যতাং ফলমিদং ন পরম বিদাম। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আমার কিছু জানা নেই, আর জানতেও চাই না। কৃষ্ণের থেকেও শ্রেষ্ঠ আছে, হয়তোবা আছে, আমি জানতে চাই না। কৃষ্ণ দর্শন করে আমি ওই দৃষ্টির মাধ্যমে গ্রহণ করার যাবতীয় সামর্থ্যকে বন্ধ করে দিই। আর যা কিছু আমার বাহ্যিক দৃষ্টিটা হয়, দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের গ্রহণ করেছি। স্পর্শের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করি, দৃষ্টির মাধ্যমে, শ্রবণের মাধ্যমে, জিহ্বার মাধ্যমে, প্রত্যেকটার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞান আহরণ করি, জ্ঞানকে লাভ করি, তাই না? কিন্তু সখীরা বলছেন যে কৃষ্ণ দর্শন করার পরে আমাদের ওই দৃষ্টি জ্ঞান আহরণের যে সামর্থ্য, সেই সামর্থ্যকে আমরা বন্ধ করি, দরকার না। অক্ষণ্যতাং ফলমিদং। আমরা আমাদের ওই শ্রেষ্ঠ বস্তুকে পেয়ে গিয়েছি, আমাদের দর্শনের দৃষ্টির সার্থকতাকে আমরা পেয়ে গিয়েছি, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সার্থক করার বিষয়বস্তুকে পেয়ে গিয়েছি, আর কিছু চাই না। আজ আমরা সকলে এখানে অপেক্ষা, কেন জানো? শুধু তোমার এক মুহূর্ত দর্শনের অপেক্ষা। একবার ফিরে চাও, চেয়ে দেখো একবার ফিরে চাও, একবার চেয়ে দেখো কেমন ভাবে আছি। আমরা সকলে ছুটে এসেছি শুধুমাত্র তোমার জন্য, শুধুমাত্র তোমার জন্য। আমাদের সমস্ত চেষ্টা শুধু তোমাকে সুখী করবো, আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না। জীবন সমর্পণ
নাও হে প্রভু করি নিবেদন। যেমন ভাবে আমাদের অবস্থার কথা ঘোষণা হচ্ছেন, সেইভাবে আমাদের মনের কথা, আমাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করলে তখন হয়তো আমাদের দিক থেকে চাইলেও চাইতে পারে। আমি ও জানি লোভে অন্ধ আছি আমি, ওগো করো জানি। লোভে অন্ধ আছি আমি, ও অন্তর জানি। লোভে অন্ধ আছি আমি, ওগো করো জানি। জ্ঞানের আলো জ্বালাও প্রভু, জ্ঞানের আলো জ্বালাও প্রভু, জ্ঞানের আলো জ্বালাও প্রভু। মোর প্রাণ তোমার করে নাও হে প্রভু করিবে আমায় তোমার করে নাও হে প্রভু করিবে। সংসার মরুতে আনন্দে আছি ডুবে, সংসার আনন্দে আছি নরকের স্বর্গ ভেবে মোদে আছে নরকের স্বর্গ ভেবে মোদে আছে স্বজন বন্ধু যত আছে এ জগতে সজল বন্ধু যত আছে এ জগৎ আছে। সজন বন্ধু যত আছে এ জগত মাঝে, সজল বন্ধু যত আছে এ জগৎ আছে। আপন করি তোমায় ভুলে, আপন করি তোমায় ভুলে, আপন করি প্রভু তোমায় ভুলে। ও প্রাণ তোমার ভুলে, ও হে প্রভু
না হে প্রভু দেবা প্রেম তোমাকে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে সব দিয়ে এসেছে। এখন তোমার কর্তব্য আমাদের জীবনকে রক্ষা করা। তোমাকে ছাড়া যে আমাদের জীবন চলে না, বুঝবুরা ওই যে তাওরাত মাতা প্রাপ্ত হয়েছেন, একে অপরের মধ্যে যেন কৃষ্ণ দর্শন করছেন, আর যেন তার সাথে ওই কৃষ্ণ মনে করে ওই আরেক গোপীর দিকে চেয়ে তার মনের কথা বলছেন। মধুরায়া বিরায়া বল বাক্যয়া কৃষ্ণ, তোমার সেই অপূর্ব সেই রহস্যপূর্ণ বাক্যগুলো, এগুলো আমাদের জীবন ধারণের ওই উপাদান। যখন তুমি আমাদের দিকে চেয়ে দেখো, তোমার সেই ওই কটাক্ষ, নয়নের কটাক্ষ আমাদের জীবন ধারণের উপায়। তোমার সেই অপূর্ব মৃদুভূষিত জ্ঞান, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান বংশী গানামৃত ধাম কৃষ্ণ, সেই অপূর্ব স্মৃতহর্ষিত বয়ান আমাদের প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু এখন আমরা ওই প্রাণ ধারণ করবো কি করে বুঝতে পারছি না। যে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ স্বরূপ,
সেই কৃষ্ণই অন্তর্ভূত হয়েছে। তুমি বলবে তাহলে জীবন ধারণ করছি কি করে? তুমি বলবে তাহলে জীবন ধারণ করছি কি করে, তাই না? কৃষ্ণ অবাক হচ্ছে। সুখদেব সঞ্চয় মনে মনে যেন একটু ক্ষুব্ধ হচ্ছে। রাধা কবে বাসের ভাব তো মনের মধ্যে, গোপী ভাবকে আশ্রয় করে এই লীলাঙ্কিত মুনির বর্ণনা করছেন। তিনি মায়ামুক্ত, আবেগ এসব কিছু তাকে স্পর্শ করেন, কিন্তু আজ ব্রজগোপিকাদের এমন বিরহ কাতরা অবস্থা দর্শন করে আজ সুখদেবের মনেও যেন একটু ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। যার নির্লিপ্ত থাকার কথা, কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলো ক্ষোভ, ক্রোধ, অনুরাগ, আবেগ এগুলো তার মধ্যে প্রকাশিত হয় যাকে মায়া স্পর্শ করেছে, জীবের অষ্টাদশ দোষের বিষয়। কিন্তু সুখদেব তো মায়া মুক্ত, কিন্তু গোপী ভাব বিভাবিত হয়ে আজ সুখদেবও কৃষ্ণের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছে। গোপীদের ভাব নিয়ে তাদের মনের কথা যখন বর্ণন করছেন, ক্ষুব্ধ হয়ে যেন বর্ণন করছেন, ও কৃষ্ণ তুমি বলবে যে আমি তোমাদের প্রাণ বল্লভ, আমি তোমাদের জীবন ধারণের উপায়, তাহলে এখন বেঁচে আছো কি করে? খুব অবাক হচ্ছে, তাই না? বড় আশ্চর্য হচ্ছে। শোনো, আমাদের জীবন ধারণের উপায় আছে, তুমি নেই তো কি? তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবনম কবিভিরিতম কর্মশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি ক্রীণন্তি ভূরি দাদনা। তব কথামৃতম, তব কথামৃতম, তোমার কথা অমৃত সমান। জানি কি তোমার কথা অমৃত সমান, যে তোমার কথাকে আশ্রয় করে সে সব কিছু পেয়ে যায়। আর সেই অমৃত জাগতিক অমৃতের মতো নয়। জাগতিক অমৃতের মতো নয়। জাগতিক অমৃত ওই মোক্ষ প্রদান করে, অমৃতত্ব প্রদান করে, কিন্তু তোমার কথার অমৃত তার সাথে তুলনীয় নয়। তোমার কথামৃতের সেই অমৃতের তুলনা তোমার কথামৃতের সাথেই হয়, অন্য কিছুর সাথে করা হয়। কেন না? ওই সংসার সংতপ্ত জীবকে সেই জাগতিক অমৃত, ওই দেবাসুর মিলিত প্রচেষ্টায় যে অমৃতের উত্তোলন হয়েছিল, সংসারে দগ্ধ, সংসার রূপে পতিত যে জীব, তাদের উদ্ধার করতে সমর্থ, তাদের অমরত্ব দিতে সমর্থ, তাদের আনন্দ দিতে সমর্থ। কিন্তু আমরা তো ওই সংসার রূপে পতিত নয়।
এই কথা ব্রজগোপিকাবৃন্দ এর পরেও বলেছিলেন। সংসার কূপপতিতরণাবলম্বম গেহং দিশামপি মনঃসূর্যা সদা। সেই কুরুক্ষেত্র মিলন, কুরুক্ষেত্র মিলনে গিয়ে সেখানে গিয়ে ব্রজগোপিকারা এই কথা বলেছিলেন, আরে কৃষ্ণ কি মনে করেছো তুমি আমাদের, কি ব্যাপার এত যোগের এত জ্ঞানের উপদেশ করছো? হ্যাঁ, ও সান্দীপনী মুনির কাছে ওই দুটো শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করছো নাকি? কিন্তু আমরা তো পণ্ডিত না, তোমার পাণ্ডিত্যের বিষয় তো বুঝবো না আমাদের বললেও। আর শোনো শোনো, যেসব জ্ঞান যোগের উপদেশ করছো এগুলো আমাদের তো বল, সংসার ছুটে যারা পতিত তাদের জন্য তোমার ওই উপদেশ। আমাদের তেমন মনে করছো না, আমরা সংসার থেকে পতিত নই। আমরা এখন যে কূপে পড়ে আছি সেই কূপ থেকে ওই অমৃত আমাদের অমরত্ব দান করতে পারে না, রক্ষাও করতে পারে না, মুক্তও দিতে পারে না। আমরা তোমার বিরহ সিন্ধুতে কূপে না, বিরহ সিন্ধুতে নিমজ্জিত ডুবে আছি। তবে এখানের মধ্যে ওই ভেলা শব্দ হচ্ছে তব কথামৃতম, অন্য কিছু না। তোমার কথাও অমৃত। এই আজকে যখন এই যে স্ফূর্তি বলে না, কৃপাতে স্ফূর্তি হয়। আজকে দুপুর হলে যখন ওই আমি গ্রন্থটা একটু দেখছি শ্রীপাঠে, আমার দাদা প্রভু পাঠক সম্রাট প্রভু নিত্যকাল ইসলাম, তিনি হঠাৎ করে এসে বললেন যে ভাই একটা ভালো স্ফুরণ হচ্ছে, এই বিষয়টা কোন টিকাতে ধরে, এই বিষয়টা কোনো টিকাতে ধরেনি, কিন্তু ওই এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে জানে আমার মনের মধ্যে এই জিনিসটার প্রকাশ ঘটালো। এই তব কথা অমৃতম, এই বিষয়টা বলেন যে এই জিনিসটা পরিষ্কার করে দিবে আজকে পথে, তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। তবে কথা অমৃতম বলতে গভীর বৃন্দরা কোন কথা অমৃতের কথা বলছেন, তা এখন যে কথাগুলো বলছি এটা আমার স্ফুরণ, তার স্ফুরণের কথা আমি আপনাদের কাছে বলবেন। কৃষ্ণ তোমার কথা অমৃত, তার স্মরণ করুন। এখন তোমার সব কথাই অমৃত স্বরূপ, তুমি সমস্ত স্বরূপেই যখন যেখানে অবস্থান করছো সেটাই লীলা, সেটাই অমৃত স্বরূপ, তাই না? কৃষ্ণ নাম অমৃত স্বরূপ। আমাদের ভজনের 4টে পর্যায়, সেখানে একটু এই ভাগবত কথার আস্বাদনকে আমাদের ভজন শিক্ষার দান, তাই না? ভজনের 4টে পর্যায়, নাম, রূপ, গুণ, লীলা। নাম, রূপ, গুণ, লীলা, অথবা নাম, গুণ, রূপ, লীলা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এখন নামকে আশ্রয় করলাম অমৃতেশ্বর, নামকে আশ্রয় করতে করতে গুণের প্রকাশ করল,
রূপের প্রকাশ হল। এখন সব স্বরূপেই ভগবান শ্রেষ্ঠ, সর্বচিত্তাত্মা, সব স্বরূপেই তিনি লীলা পুরুষোত্তম, তাই না? এই কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে যিনি অর্জুনকে উপদেশ করছেন তিনিও লীলা পুরুষোত্তম, সেটাও দেখুন। দ্বারকাতে রুক্মিণী সত্যভামা এই সমস্ত মহিষীদের নিয়ে যিনি বিহার করছেন তিনিও লীলা পুরুষোত্তম, তাই না? আবার যিনি যুদ্ধ করছেন, দস্যুর সংহার করছেন, ওই পশুর সংহার করছেন, তিনিও লীলা পুরুষোত্তম, সেটাও স্বরূপ। এবার আসি বৃন্দাবন, কারণ রূপ গোস্বামীপাদ ভগবত স্বরূপের কথা বলেছেন খুব সুন্দর, তাই না? বলুন যে তোমরা এক কৃষ্ণ পেয়েছ না, আমি 3 কৃষ্ণ পেয়েছি। হরি পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ ইতি ত্রিধা শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি শব্দের নাট্যে ইহ পরিকর্ততে প্রকাশিতাখিল গুণস্মৃত পূর্ণতম বুধৈ অসর্ববঞ্জক পূর্ণতর পূর্ণ পদশত। পূর্ণতম কৃষ্ণ, পূর্ণতর কৃষ্ণ, পূর্ণ কৃষ্ণ। শ্রেষ্ঠকে না পূর্ণতম কৃষ্ণ, প্রকাশিতাখিল গুণস্মৃত পূর্ণতম বুধৈ 64 গুণের অধিকারী যিনি, তিনি হচ্ছেন পূর্ণতম কৃষ্ণ। অসর্ববঞ্জক পূর্ণতর পূর্ণ অল্পদর্শক, তার থেকে কিছু কম পূর্ণতর কৃষ্ণ, আর তার থেকে আরো কিছু কম পূর্ণ কৃষ্ণ। তখন পূর্ণ কৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গণে, তিনি লীলা পুরুষোত্তম। মহিষীদের কাছে যে কৃষ্ণ লীলা বিহার করেছেন পূর্ণতর কৃষ্ণ, তিনি লীলা পুরুষোত্তম। আবার শ্রীমতী রাধারানীর পদতলে বসে যিনি ওই ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, স্মরগর খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পদ পল্লবদ্ধার, হে রাধে, সেই কৃষ্ণ লীলা পুরুষোত্তম। এখন কোন কৃষ্ণকে আমরা ঘটনা করব? বললেন যে কৃষ্ণ পূর্ণতমতা দ্বাক্তা ভুজগোপ্লান্তরে পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রকাশ একমাত্র ব্রজে গোকুলে, দ্বারকা মথুরায় কোথাও পূর্ণতর, কোথাও পূর্ণ। এখন যিনি পূর্ণতম কৃষ্ণের আস্বাদন করে ফেলেছেন, হ্যাঁ, যে একবার রসগোল্লা খেয়ে নিয়েছে তারপর তাকে পায়েস দিলে তো বলবে যে চিনি কম, তাই না? রসগোল্লা খাওয়ার পরে পায়েস খেলে কি মনে হয় যে আরে পায়েসে চিনি কম দিয়েছে, চিনি তো কম না পায়েসে, আসলে আমি আগে বেশি মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি, আমি আগে বেশি মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি, পায়েস আমার মিষ্টি লাগবে কি করে? ব্রজগোপিকাদিরাজ তেমন অবস্থা, তারা পূর্ণতম কৃষ্ণের আস্বাদন করে ফেলেছেন। সবই কথামৃত, কথার অমৃত, সবই অমৃত সমান। কৃষ্ণ নাম আমরা যে নাম করছি সেটাও অমৃত স্বরূপ। শ্রীমদ ভগবত গীতায় ভগবান যে উপদেশগুলো করলেন সেটাও অমৃত স্বরূপ। ওই পত্নী বৃন্দের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করছেন সেটাও অমৃত স্বরূপ। কিন্তু এই ব্রজগোপিকাদের কাছে সেটা তো আর ওই মধুরতম মনে হয়।
তব কথামৃতম। হে কৃষ্ণ, আমরা তোমার কথার স্মরণ করে জীবন ধারণ করছি। তুমি হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ, তোমার কথাও আমাদের অমৃত সমান সেই জীবন দান করে। শ্রবণ স্মরণে যখন শ্রবণ করি তখন ওই পান হয়, সেই অমৃতের পান হয়। আমরা চক্ষু শ্রবা হয়, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তখন কর্ণেন্দ্রিয়ে নিযুক্ত করি। যে তোমরা প্রত্যেকের সামর্থ্য, ওই কৃষ্ণ যখন কোনো কথা বলবেন তখন তোমাদের সমস্ত সামর্থ্য আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে, কেননা সেটা অমৃত সমান। আর যখন তুমি থাকো না, তোমার বিরহ, সেই অমৃতের কথার স্মরণ, সেটা আমাদের জীবাত্মার স্বরূপ। এখন তুমি বলবে যে কোন কথা, কোন কথা আমাদের জীবাত্মার স্বরূপ? সব কথা, সব কথা, যত যত কথা তুমি আমাদের সামনে প্রকাশ করো, সব কথা। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? যদি কৃষ্ণ বলতে হয়, বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। সব কথা নয়, সব কথা নয়। আমাদেরও তোমার কথা অমৃতের কিছু বিষয়ের পছন্দ আছে। আমাদের কাছে অমৃত সমান কোন কথাগুলো জানো? যখন তুমি তার সাথে বিহার করো, রহনিকুঞ্জ বিলাসে, শ্রীমতীকে সাথে নিয়ে যখন তোমরা ওই পূজনে মগ্ন থাকো, প্রেম পূজন, যেমন তেমন বিষয় নয় কৃষ্ণ। তখন তুমি চেষ্টা করো আমাদের যুথেশ্বরীর হৃদয়কে মন্থন করা। যখন তার কাছে নিজের সমর্পণ করো, সেই যে কথাগুলো, সেই কথাগুলো আমাদের অমৃত সমান, জানো কৃষ্ণ? সেই কথাগুলো আমাদের অমৃত সমান। কৃষ্ণ দেখো, এবার তাহার দিকে চেয়ে দেখো, একবার তার দিকে চেয়ে দেখো। যারা আপনার প্রেমিকজন আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সবার আনন্দ দান করে, সবার আনন্দ দান করে, সেই কথাগুলোর মাধ্যমে আমাদের তোমাকে খুঁজে পাই, তোমাকে লাভ করে তোমার কথার মাধ্যমে কৃষ্ণ ফিরে এসে প্রত্যক্ষ ভাবে চাই তোমার শিখে Hare
তোমার নবীতে বসে মনে রে করুণা তোমার নামের নেশায় মন যেন শুধু সেটা করে যায়। তোমার নামের নেশায় মন যেন সেটা করে যায়। জেগে সামনে তোমারে ভুলায় সে নেশা যেন সে নেশা যেন জগায় না। যে বিষয় প্রভু তুমি নাহিরা সে বিষয় আমাকে দেখা তোমার করুণা আমাদের
তোমার মনে রে সেই প্রেমপূজনের ধ্বনিতে আবার কবে মুখরিত হবে আমাদের অন্তর। কৃষ্ণ নাম সংসার তাপিত জীবকে জীবন ধারণের উপায় দেয়। তোমার কথা, তোমার লীলা কথা, তোমার গুণের কথা ওই সাধারণ জনকে জীবন ধারণের উপায় দেয়। তত্ত্ব জীবন যারা সংসার তাপে তাপিত তাদের উদ্ধারের উপায়, তাদের অমৃত স্বরূপ তোমার সেই কথা, তোমার লীলা কথা, তোমার নাম তাদের কাছে অমৃত স্বরূপ। কিন্তু প্রশ্ন, আমরা যে শ্রেষ্ঠ অমৃতের আস্বাদন করেছি ওই সাধারণ অমৃত আমাদের কাছে প্রিয় নয়, শ্রেয় নয়।
আমরা চাই সেই অমৃত, যে অমৃতের আস্বাদনে আমরা সদা বিভোর থাকি, বিভোর থাকতে ভালোবাসি। সেই তোমাদের রহ নিকুঞ্জ বিলাসের প্রেম পূজনের সেই কলতান কৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধারানীর কাছে তোমার সমর্পণের যে ভাষা, সেই কথা আমাদের কাছে অমৃত সমান। তব কথামৃতম তত্ত্ব জীবন। হে কৃষ্ণ, তোমার বিরহ সিন্ধুতে আমরা ডুবে আছি, তোমার বিরহ সন্তাপে আমরা সন্তপ্ত দগ্ধ হচ্ছে। এখন আমাদের অমৃত পান করিয়ে আমাদের শীতল করা তোমার কর্তব্য। তাদের মনের কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করছেন, আর অন্তরাল থেকে কৃষ্ণ শ্রবণ করছেন সেই কথা। কৃষ্ণ যে শুনছেন না তা নয়, অন্তর্যামী স্বরূপে নয়, প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ সেখানেই আছেন। অন্তরাল থেকে, বৃক্ষের অন্তরাল থেকে তাদের সেই বিলাপগুলি শ্রবণ করে অনুতাপে তিনিও দগ্ধ হচ্ছেন এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি করলাম, আমি কাদের পরীক্ষা নিতে গেছি, এ আমার উচিত হয়, এ আমার উচিত হয় না। এদের কাছে আবার দর্শন দিয়ে এদেরকে আনন্দ দিতে হবে, কিন্তু কি করে যাব, এদের সম্মুখে যাব কি করে? অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। আর ব্রজগোপিকারা আজ এতদিনের ওই যে মুখ ফাটে তো মুখ ফোটে না, কিন্তু আজ তাদের মুখ ফুটেছে। আর সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছেন, কেন না সবকিছু পরিত্যাগ করে তো এসেছেন। আর কোনো লাজ লজ্জা, সমাজের ভয়, ওই স্বজনের ভয়, এসব কিছু নেই। সুতরাং মুখরা হয়েছেন। তাদের মনের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানানোর জন্য আজ তারা মুখরা হয়েছে। এখন কৃষ্ণ কি বলবেন, কৃষ্ণ কি করবেন, আমরা আস্বাদন করব, দর্শন করব ভাব নয়নে আগামী সন্ধ্যা। আজকের মতো কথার এখানে বিশ্রাম। আগামী দিন আবার আমার দাদা প্রভু বা মিত্র গোপাল গোস্বামী তিনি আপনাদের সেবায় উপস্থিত হবেন। আবার আমি প্রস্তুতি না আমাদের আগামী দিনগুলির একটি অনুষ্ঠান সূচি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিন। আগামী 26 তারিখ, 26শে ফেব্রুয়ারি, 13ই ফাল্গুন ওই আইজিএম হসপিটালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণের ওই যে আমাদের সেবা ব্রত, সে ফল বিতরণের সংকল্প আছে। আগামী 26শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত সকাল 10টার সময় আমরা যাব সেখানে। 1 মার্চ রবিবার এই প্রাঙ্গণে ওই যে পোস্টার দেওয়া আছে, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, জোর করে না, স্বেচ্ছা। আবার স্বেচ্ছায় এলেই যে সকলের রক্ত না হবে তা তো না, সকলের রক্তদানের যোগ্য থাকেন না, এটা ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নেবেন। হ্যাঁ, তারপরে আপনাদের আবার মনে করাবো হরিভক্তি প্রচারিণী সবার প্রতি সদস্য বৃন্দকে শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহন মন্দির নির্মীয় মা আপনাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা, অনেক বৃহৎ কর্ম
অনেক ক্ষুদ্র হয়ে যায়। হ্যাঁ, সুতরাং সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে, সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকের মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম। আগামী সন্ধ্যায় আবার ভাগবতী কথা আর সাজন হবে রোজগার নিত্য গোপাল গোস্বামী আপনাদের সবাইকে নিতাই বলে না চলে মনের ব্যথা যাবে রে দূরে বলে না চলে না চলে মনের ব্যথা যাবে মন গোর বলে না চলে নিতাই বলে না চলে মনের ব্যথা যাবে রে দূরে ওমন হাসির তুই সুখের সাগরে বলে না চলে তাই বলে না চলে মনের ব্যথা যাবে ওমন গোর বলে না চলে নিতাই বলে না চলে মনের ব্যথা যাবে রে দূরে গুরু কৃপায় সর্বপ্রাপ্তি
জয় নিতাই। সংসারেতে সুখ পেতে সুখী চেনে না, প্রেমের বহু রূপ জানা, সংসারে সুখ পেতে সুখী চেনে না। প্রেমের বহু দুঃখ যাবে না, সংসারেতে সুখ পেতে সুখী চেনে না। প্রেমের বহু রূপ জানা, সংসারে সুখ পেতে সুখী চেনে না। অসুখের সুখ ভাববে বন্ধু হবে ভগবানের সেই মনের ব্যথা যাবে জয় নিতাই।